ہے اور اب اس کے بعد دعا کر کے فوراً ہمیں لوٹنا نہیں ہے، تھوڑی دیر اس کے عزیز و اقارب قبر کے قریب بیٹھے رہیں تاکہ ان سے اس کو تھوڑی آسانی ہو، اس کو وحشت، ڈر، اکیلا پن نہ محسوس ہو۔ اور بہتر یہ ہیں، علماء کرام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر کسی بندے کا انتقال جمعہ کے دن ہو تو اس کے قبر کے سوالات میں آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن ہو تو قبر کے سوالات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا جمعہ رات میں ہم نے دفن کیا ہے تو جتنی دیر جمعہ کی شب لگنے میں لگے، اتنی دیر اگر کوئی قرآن کریم پڑھنے والا اس کی قبر پر، جیسے کہ عصر کے جمعرات کے دن عصر کے وقت اسے دفن کیا، تو مغرب کے آ جانے تک اگر کوئی اس کی قبر پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز اب بھی امید ہے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو جائے۔ اب آگے چلیں، ہمارے معمول میں ہے کہ ہم 40 قدم پر بھی دعا پڑھتے ہیں، ہے نا ہمارے معمول میں؟ آدھے سے زیادہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہمارے ریسپانس بھی دیا کرے تاکہ مجھے لگے کہ ہاں آپ سن رہے ہیں، آپ کے بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے۔ 40 قدم پر ہمارے دعا پڑھنے کے معمول میں ہے یا نہیں ہے نا؟ ہاں تو آپ جواب دے تو مجھے لگے کہ ہاں واقعی میں آپ سن رہے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے میت کو اب تنہا چھوڑا ہے رب کی رحمت کے حوالے۔ اب تک وہ شخص ہمارے درمیان میں تھا، اب وہ بندہ تنہا قبر کے اندر ہیں، تو ہم 40 قدم پر پہنچ کر کے فاتحہ خوانی کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں، الحمد شریف، قل هو اللہ احد شریف اور جو بھی پڑھتے ہیں، بہرحال دعائے مغفرت کرتے ہیں، قبر کے اندر آسانی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے اندر لوجک اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے تنہا قبر میں چھوڑا ہے، مولا آپ تیرے کلام پاک کی برکت سے اس کی تنہائی میں اس کی مدد فرما اور مولا اسے وحشت سے، ڈر سے، اکیلے پن سے محفوظ فرما۔ تو ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قبر میں آسانی کی دعا کرتے ہیں تو اسے سکون ملتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، ہاں اب آئیں گے، اس موضوع پہ بھی آئیں گے۔ ویسے کڑوی بات جو عموماً میں کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا۔ کیا کہا میں نے؟ ہم نے اپنے مرنے والے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جلد فارغ ہو جائیں۔ آپ آج ہی فاتحہ کر لو نا، ابھی انتقال ہوا اور شام کو ہی آپ تو گوشت مانڈے بنا کر کے فاتحہ کرو نا، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن نام آپ نے اسے دے دیا کہ چہلم۔ لفظ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، چہلم مانے 40ویں دن لگنے والی فاتحہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہوا، قبر سے سیدھے مسجد میں تیجا، کیا ہو رہا ہے؟ سوئم، جسے ہم اپنی زبان میں بولتے سیم۔ لفظ تھا سوئم جو سیم ہو گیا، خیر اس لفظ میں میرے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شیرینی لفظ تھا جو سنی رہ گیا، لفظ شیرینی تھا مٹھائی، وہ اب سنی ہو گیا، شین سے سین ہو گیا اور سنی ہو گیا۔ لفظ تھا سوئم جو اب سیم رہ گیا، سوئم کا معنی ہوتا تیجا۔ تیسرے دن لگنے والی فاتحہ کو سوئم کہا جاتا تھا، سوئم کی فاتحہ۔ 10ویں دن لگنے والی فاتحہ کو 10واں، 20ویں دن لگنے والی فاتحہ کو 20واں، 40ویں دن لگنے والی فاتحہ کو 40واں۔ لیکن ہمارا معمول
کہ ہم جیسے ہی دفن سے فارغ ہوئے سیدھے مسجد میں الصیم، آپ اسے سوئم کہہ لیجیے، کیا لفظ کو بگاڑا نہ کیا کریں۔ ہماری ایک تو عادت بہت خراب ہے کہ ہم لفظوں کو بگاڑ کر کے بولتے ہیں۔ کسی کا نام ذاکر ہے تو معاذ اللہ ہم اسے بولتے ہیں ذاکریہ، ہے نا؟ بہت بڑا سخت گناہ ہے کسی کا لفظ، کسی کا نام محمد ہو تو اب غور کیجئے کہ اس کو آپ کیا پکار کر کے کہتے ہو، ہے نا؟ کہیے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود سمجھ لیجئے۔ حدیث پاک ہیں، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جوتی شریف کو اگر معاذ اللہ جتڑیا کہہ دیا تو کافر، کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ جوتی شریف کو بھی۔ تو نام محمد ہے، نام احمد ہے، نام کے بڑی حسین ہے، حسن ہے، آپ اس میں تصغیر، اس کو بولتے ہیں تصغیر، تبدیل کر دینا، بدل دینا، یہ قطعی طور پر ناجائز و حرام ہے نا؟ اب اس بات کا آپ خیال رکھیں گے نا میرے بھائی؟ جو نام ہے وہی نام پکارا کریں، اور پورا نام پکارا کریں۔ دیکھو بیچ میں ٹاپک دوسرا چھڑ گیا، لیکن کہہ دیتا ہوں، بات اصلاح کی کہہ دیتا ہوں کہ نام پورا پکارا کریں، اس لیے کہ نام کے اندر بھی بڑی وجہ ہوا کرتی ہے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں رحیم یا رحمان، نہیں، عبد الرحمن ہی کہا کریں۔ رحیم تو اللہ تعالی ہے، رحمان تو اللہ تعالی ہے، واجد تو اللہ تعالی ہے۔ کیا وہ بندہ واجد؟ کیا وہ بندہ رحمان؟ کیا بندہ وہ رحیم؟ نہیں، وہ عبد الرحیم ہے، رحیم کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جو نام ہو پورا نام لیا کرے۔ کسی کا نام محمد احمد ہے، پورا نام لو، کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم مومن، ہمارے نام بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے نام بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ پورا نام اور اچھے سے نام لیا کریں۔ بیچ میں آ گئی تھی بات، چلو اب اپنے موضوع پر پہنچے۔ تو آئی بات سمجھ میں کہ ہم اسے اب فوراً قبرستان سے نکلے اور سیم کے لیے جو تیجا 3 دن پر ہونے تھا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ وہ دوسرے دن ہوتا تھا، اب اس عمر میں دیکھتا ہوں ہینڈ ٹو ہینڈ ہو رہا ہے، بالکل فوراً ہو رہا ہے۔ اور آنے والی میری پیڑھیاں، ہماری پیڑھیاں، آپ کی پیڑھیاں دیکھیں گی ریڈی میڈ۔ وہ آنے والی پیڑھیاں کیا دیکھیں گی؟ ریڈی میڈ۔ ریڈی میڈ کیا؟ ادھر سے انتقال ہوا، ادھر دارالعلوم میں فون کہ ہاں تیار ہے، کہ تیار ہے، واہ فاتحہ۔ میں نے اپنے بچپنے میں دوسرے دن ہوتے دیکھا ہوگا، اور آپ حضرات نے اپنے بچپن میں تیسرے دن ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو بزرگ نے تیسرے دن۔ اس کے اندر لوجک، اب آئیے بات لوجک پر۔ 40 قدم پر فاتحہ کا میں نے آپ کو وجہ بتائی، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں تو غور سے سنیں، آج گفتگو تھوڑی لمبی بھی ہوگی۔ 40 قدم پر فاتحہ، پھر گھر جا کر کے بھی ہم فاتحہ، تاکہ گھر والوں کو بھی صبر ملے، گھر والوں کو بھی صبر ملے اور روح کو بھی سکون ملے۔ پھر فاتحہ ہونی تھی، فاتحہ تو روزانہ صبح شام کیا کریں، ہے نا، اصالہ ثواب، لیکن خاص طور پر تیسرے دن ہونے والی فاتحہ، اس کے اندر 1.25 لاکھ کی بھی ایک تخصیص، 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 کی بھی خصوصیت۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 1.25 لاکھ کلمات طیبات پڑھ کر اس کا اصالہ ثواب کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان 1.25 لاکھ کلمات طیبات کی برکت سے اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہم نے اسے ریڈی میڈ پہ بالکل آدھا پڑھا، اور ہم نے کلمہ پڑھنا بھی بوجھ سمجھ لیا۔ اللہ توبہ استغفر اللہ، کوئی پڑھتے پڑھتے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے گا، سامنے چنے رکھے ہوئے، لیکن پڑھے گا نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، زبان سے پڑھنا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی کہ کلمہ طیبہ کے لیے بٹھایا گیا، اسے بھی پڑھنے میں تجھے زور آتا ہے؟
थक गए, जैसे कि पहाड़ सर पर कोक करके बैठे हुए थे, जैसे थक गए, पीछे खिसक करके बैठ गया, थोड़े से इधर, अरे तू पढ़, अरे तू पढ़, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मजाक बना करके रख दिया हमने। इधर से थोड़े से, अरे तू, अरे इधर तो वल्ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं, मेरी आंखों की देखी हुई हकीकतें हैं ये, कलमा तैयबा है। अच्छा, सिर्फ उसी को सवाब मिलेगा क्या? उसी को जिसके लिए हम मिसाले सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ उसी को सवाब मिलेगा? नहीं प्यारे, खुद पढ़ने वाला महरूम नहीं रहता। जितना सवाब पढ़ करके किसी की रूह को बख्शा जाए, पेश किया जाए, अल्लाह ताला करीम है, एक को बख्शाओगे तो एक को सवाब, दो को बख्शाओगे दो को सवाब, सबको बख्शा दिया, सबको बराबर सवाब, यहां तक के खुद भी उस सवाब का मुस्तहिक, उसको भी उतना ही सवाब। और एक और बख्शाने के ताल्लुक से बात आ गई, कहता हुआ चलो, हम कुरान करीम पढ़ते हैं, एक कुरान, दो कुरान, तीन कुरान, तो हमारे घरों के अंदर मामूल होता है, माए बहनें भी कहती है कि एक कुरान फला को बख्श दीजिएगा, एक फला को, एक फला को, एक फला को। ये ऐसा ना किया करें। देखो, बात से बात निकलती हुई चली जा रही, जो फिर जहन में आवे नहीं आवे तो कहते हुए चलो, नहीं, आपने 4 कुरान करीम पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, इन दोनों कुरान करीम का सवाब सबको पहुंचाएं। इन दोनों कुरान का सवाब मेरे दादा को भी, मेरी दादी को भी, मेरे भाई को भी, मेरे तमाम आबा व अजदाद को, जुमला मोमिनो मोमिनात को, जितने नाम ले सके लें, वरना जुमला मोमिनो मोमिनात को इसका सवाब अल्लाह ताला हर मोमिन और हर मोमिनात के रूह को 2-2 कुरान करीम का सवाब अता फरमाएगा। अब ऐसा ना करें कि एक उसको दे, एक उसको, एक इसको। आए ना बात समझ में? तो हाँ, कलिमात तैयबात पढ़ना तीसरे दिन क्यों, जिसे हमने फौरन कर दिया? इसलिए कि मैयत को जब हमने कब्र के अंदर लिटाया तो तीसरे दिन मैयत पर सख्ती का आलम होता है। सख्ती मैंने, सख्ती तो समझ गए, उस पर सख्ती है ना, सख्ती का आलम होता है तीसरे दिन। तो उस वक्त हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि सवाला कलिमात तैयबात पढ़कर उसकी रूह को पहुंचाएं, ताकि इन कलिमात तैयबात, इस कुरान खाने के सबब, इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी सख्ती में आसानी फरमा देता है। फिर 10वें पर आइए, 10वें पर भी यही बात, फिर 20वें पर आइए, फिर उसकी कैफियत बदलती है। तो उसके लिए हम खास तौर से इन बुजुर्गान दीन ने हमारे लिए जो मखसूस दिन किए हैं, 30 या 10वां 20वां, है ना, इसमें रूह निकालने का गड़ा कतई तौर पर नहीं है। आ गई बीच में बात। और हमारे अंदर उमूमन जितने लोग हैं, कमो बेश अक्सरियत के अंदर ये बला है, बला कहते हैं हम इसे, और मानेंगे नहीं, मेरे से सुन करके जाएंगे, लेकिन लुगायों को भी बात क्या हुआ है? और वो तुम्हारे पीछे, हमारे पीछे चलने वाली हैं। मेरी माएं बहनें भी सुन रही हो तो गौर से सुने। ये रूह का गड़ा कोई ऐसी चीज नहीं, रूह तो निकल गई, तभी तो हमने तीजा, 10वां 20वां 40वां किया। ये रूह का गड़ा कतई तौर पर इस तरीके का नाम लेकर, हाँ, फातिहा खानी करें, इसाले सवाब करें, और वो भी मुस्तहिक को दें, मुस्तहिक को दें। बात आ रही थी तीजे पर, फिर 10वें पर, फिर 20वें पर, अब खास तौर से 40 को। और हमने क्या किया, इंतकाल होते ही तीजा, पहली जुमेरात में 10वां फिनिश, दूसरी जुमेरात में 20वां फिनिश, और तीसरी जुमेरात में 40वां फिनिश। बल्कि अब तो 1-2 जुमेरात के अंदर ही 40वां फिनिश। अब 40 से 5-7 मिनट और लगेंगे मेरी गुफ्तगू में। आज सुनेंगे ना आप? हाँ, कोई मना करने वाला तो है नहीं आज साहब, सुने नहीं तो, क्योंकि अगली आने वाला जुम्मा ये सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब रहेगा, इसलिए मौजू की तकमील चाहता हूं मैं। 40वां क्यों? ताकि आपको कोई सवाल करें, है सवाल करने वाले भी मिल जाएंगे आपको। 40 का इंसान की जिंदगी से खास रब्त है, एक खास ताल्लुक है। वो खास ताल्लुक क्या है? जब
शोहर और बीवी, मर्द और औरत की मुलाकात होती है, औरत के शिकम के अंदर नुत्फा ठहरता है, तो ठीक 40 दिन के बाद वो नुत्फा खून के अंदर तब्दील होता है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, ठीक 40 दिन के बाद वो नुत्फा जो एक पानी, गाढ़े पानी का एक कतरा था, वो कतरा मां के पेट के अंदर खून के अंदर तब्दील होता है। फिर ठीक 40 दिन के बाद वो खून का कतरा अब गोश्त के अंदर तब्दील होता है। फिर ठीक 40 दिन के बाद उसमें फिर तब्दीली होती है, उसके आज़ा निकलना शुरू होते हैं। ठीक 40 करते हुए उसके अंदर रूह फूकी जाती है, पूरा जिस्म तैयार होता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बच्चा बिल्कुल तैयार होकर के मां के शिकम से बाहर आता है। तो 40 का इंसान की जिंदगी से खास ताल्लुक। इसी तरीके से मैयत को जब कब्र के अंदर दाखिल किया जाता है तो मैयत के जिस्म के अंदर, उसके जिस्म के अंदर तब्दीली होती है। जब तब्दीली होती है, तगय्युर होता है, तो उससे तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो हम 40वें दिन जब उसके लिए इसाले सवाब करते हैं, कुरान ख्वानी करते हैं, कलमाते तैयबात पढ़ते हैं और जिक्र अस्कार करते हैं, मिलादे महफिल पढ़ते हैं, तो इसके बरकत से अल्लाह ताला उसके जिस्म से होने वाले तगय्युर से होने वाली तकलीफ से उसे महफूज फरमा देता है। इसलिए 40 का खास इंसान की जिंदगी से ताल्लुक है, जिसे हमने 2 और 3 जुमेरात के अंदर निपटा दिया। आई बात समझ में? तो 40 माने 40, और बैठक 3 दिन, 40 दिन नहीं। बैठक कितनी है? कड़वा सच, बिल्कुल 3 दिन की बैठक है। 3 दिन के बाद किसी को वहां बैठने जाना भी सही नहीं, जाना भी सही नहीं है। हाँ, अगर कोई बाहर गया हुआ था, कोई वजह हुई थी, तो जाकर के इसाले सवाब, क्योंकि 3 दिन तक शोक है, उसके बाद नहीं। हाँ, जो इंतकाल हुआ है उसके अहलिया को एक मुद्दत तक शोक करना है, बाकी औरों को नहीं। तो 3 दिन के बाद बैठक भी नहीं होनी चाहिए। ये जो बातें हुई, अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी बहुत सी खुराफात शादियों के अंदर हमारे यहाँ, इंतकाल के वक्त हमारे यहाँ पर हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज फरमाए और शरीयत मुतहर्रा के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हमें ज़िंदगी और सारे अरकान करने की तौफीक अता फरमाए। लगवियात के अंदर, बुरे कामों के अंदर हम माल से भी पिटाते हैं, वक्त से भी पिटाते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला हमें इनसे बचने की भी तौफीक अता फरमाए। और प्यारे, हमने चहलुम को सिर्फ खाने का नाम दे करके रख दिया है। सुने अब आप बात, सुने अब आज, हमने सिर्फ खाने के नाम से मंसूब कर दिया है, लिहाजा ये खाना नहीं, चहलुम हो, 10वां हो, 20वां हो, ये खाना से ताल्लुक नहीं रखता। 10वां हो, 3जा हो, 20वां हो, 40वां हो, इसमें इसाले सवाब किया जाए। एक कुरान करीम अगर आपने पढ़ा है तो इसमें कितना सवाब मिलेगा? आपने 400 आदमियों को भी खाना खिला दिया, जितने में जितना इतना सवाब नहीं मिलेगा, इतना एक कुरान करीम पढ़ने में मिल जाएगा। लाखों रुपए खर्च करके जो सवाब आप नहीं पा सकते, वो आप अकेले तन्हा कुरान करीम की दरूद पाक पढ़ करके, जिक्र अस्कार करके पा सकते हैं, और इसी को साले सवाब कर दिया करे। और हमारे यहाँ पर रस्म व रिवाज है कि हमने जो खाने की बेहतरीन दावत जो हमने सजाई है, उसमें होता ही ये है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की मानसिक, लोगों का ज़हन ही यही होता है कि हमें जाकर के सिर्फ और सिर्फ खाना खाना है। अच्छा बना है तो थोड़े 2-4 तारीफ के अल्फाज कह देने हैं, बुरा अच्छा नहीं बनाए तो बाहर आकर के हमें बताना है कि यार उसने वो गड़बड़ी कर दी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वैसे भी मैयत का खाना सिर्फ यतीम व मोहताज और जितने लोग मुस्तहिकीन हैं उनके लिए हैं, हम मालदारों के लिए क्या हैं। लिहाजा हाँ, अगर कहीं ऐसा है कि जाना है तो मेरा मशवरा, ये अपनी तरफ से पर्सनल राय में बता रहा हूँ कि मेरा मशवरा है कि आप एक जगह मुतय्यन कर दें, वहां पर पारे की, यासीन शरीफ की पेटी रखें, जितने लोग आए वजू करें, वहां पर 1 पारा 2 पारा
یاسین شریف، ذکر و اذکار، کلمات طیبات پڑھیں اور اس کا ثواب پہنچائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جانے کا اس حق ادا ہوگا، ورنہ ہم گئے اور ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت تو ہوا لیکن جو حضرات سنتیں سے فارغ نہیں ہوئے کھڑے ہو